دوستو یقین کریں دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک حملے وہ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ کچھ لوگ ایسے ماہر اداکار ہوتے ہیں کہ بغیر محبت، دوستی اور خیرخواہی کا لبادہ اوڑے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ ہمیں آہستہ آہستہ توڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جانتے ہیں کہ کب ہمیں شرمندہ کرنا ہے، کب ہمیں الجھانا ہے، کب ہماری خوشیوں کو شک میں بدل دینا ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم اکثر انہیں اپنا خیرخواہ سمجھتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کبھی آپ نے خود کو کسی کے سامنے غیر ضروری طور پر صفائیاں دیتے ہوئے پایا؟ کبھی کسی بحث کے بعد خود کو ہی قصوروار محسوس کیا، حالانکہ غلطی آپ کی تھی ہی نہیں؟ کبھی کسی نے آپ کو ایسا محسوس کرایا کہ آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ یہ سب یوں ہی نہیں ہوتا، یہ ایک گہری نفسیاتی چال ہے، ایسی شطرنج جس میں ہر چال سوچ سمجھ کر چلی جاتی ہے اور ہم لا علمی میں صرف جذبات کے پیادے بن کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ کب تک؟ بس اب وقت آ گیا ہے، اب آپ ان چھپی ہوئی چالاکیوں کو سمجھیں گے، اب آپ جانیں گے کہ کس طرح ان کے نفسیاتی ہتھیاروں کو انہی پر پلٹا جا سکتا ہے۔ آج میں آپ کو 7 ایسے زبردست نفسیاتی جواب دوں گا جو ان چال بازوں کو خاموش کر دیں گے۔ یاد رکھیں، معاشرے میں وہی لوگ بچتے ہیں جو صرف دل سے نہیں دماغ سے بھی کھیلنا جانتے ہیں۔ آج آپ صرف سننے والے نہیں ہیں، آج آپ سیکھنے والے ہیں کہ کیسے خود کو ان پوشیدہ حملوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ کھیل اب آپ کے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ چالاکی نمبر 1، خاموش گھورنے کی تکنیک۔ یقین جانیے، چلاک لوگ ہماری سب سے بڑی کمزوری پر کھیلتے ہیں، ہمارا جذباتی رد عمل۔ وہ جان بوجھ کر ہمیں چھیڑتے ہیں، ہمارے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو سیدھا دل پر چوٹ کرتی ہیں تاکہ ہم آپے سے باہر ہو جائیں۔ اور جیسے ہی ہم پھٹتے ہیں، آپے سے باہر ہوتے ہیں، وہ مسکرا کر کہتے ہیں، دیکھا تم خود ہی کتنے غیر معقول ہو۔ لیکن اب کی بار اب کچھ نہیں کہیں گے، کوئی بحث نہیں، کوئی صفائی نہیں، نہ آنکھوں کو گھمانا، نہ ہاتھوں کا ہلانا، بس خاموشی سے انہیں دیکھیے، ایک سپاٹ اور بے تاثر چہرہ، بالکل خالی نظریں، جیسے کچھ کہہ رہے ہوں اور آپ کے لیے وہ محض ایک شور ہو۔ کیوں مؤثر ہے یہ تکنیک؟ کیونکہ انسانی دماغ اب ہم برداشت نہیں کر سکتا جب چلاک لوگ آپ کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کا رد عمل ہی نہیں ہوتا تو ان کے دماغ میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہ سوچنے لگتے ہیں، کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ کیا میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ کیا یہ شخص مجھ سے زیادہ ہوشیار ہے؟ اور یہ الجھن انہیں اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ یاد رکھیں، چلاک لوگ خاموشی سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ خاموشی میں ان کی ساری طاقت دم توڑ جاتی ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی آپ کو بھڑکانے کی کوشش کرے، مسکرائیے نہیں، روئیے نہیں، لڑیے نہیں، بس خاموشی سے، گہرائی سے ان کی آنکھوں میں دیکھیے اور اپنی جیت کا مزہ دل ہی دل میں لیجیے۔ چالاکی نمبر 2، دلچسپ کہہ کر وار کرنا۔ چلاک لوگ ہمیشہ آپ کو کسی نہ کسی بحث میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آپ کی باتوں کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں، ایسے الزام لگاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ڈرامہ کھڑا کرتے ہیں۔ مثلاً آپ بس اتنا کہہ دیں، آج کام بہت تھکا دینے والا تھا، تو فوراً جواب آئے گا، وہ تو اب میں کچھ نہیں کرتا، یہی کہنا چاہ رہے ہو نا۔ ایسے موقع پر ہمارا دل چاہتا ہے کہ صفائی دیں، دفاع کریں، سمجھائیں کہ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن یہی تو وہ چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ دفاعی ہو جائیں تاکہ کھیل کا پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن اب کی بار بس مسکرائیے اور ایک لفظ کہیے، دلچسپ، بس اتنا، اور پھر خاموشی، نہ کوئی وضاحت نہ بحث، انہیں اکیلا چھوڑ دیجئے اپنی باتوں میں الجھنے کے لیے۔ کیوں کام کرتا ہے یہ حربہ؟ کیونکہ دلچسپ کہنے سے آپ نہ تو اس کی بات کی تائید کرتے ہیں، نہ انکار، نہ جذبات دکھاتے ہیں، اور یہی چیز ان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ۔ انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا، انہیں اپنا ہی جملہ بے اثر محسوس ہونے لگتا ہے، اور جیسے ہی کنٹرول ہاتھ سے نکلتا ہے وہ یا تو بکھلا جاتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اگلی بار جب کوئی بات بلا وجہ آپ پر تھوپنے کی کوشش کرے، بس ایک جملہ کہیے، دلچسپ، اور باقی تماشا خاموشی سے دیکھیے۔ چالاکی نمبر 3، سوال واپس پلٹانا۔ چلاک لوگ اکثر آپ پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شکوے، گھما پھرا کر باتیں، ایسی باتیں کہ آپ کا دل چاہے ابھی جواب دیں اور خود کو سچا ثابت کریں۔ مثلاً کوئی کہتا ہے، تم ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتے ہو، کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ فوراً صفائی پیش کرنے لگتے، نہیں، میں تو ہمیشہ تمہاری فکر کرتا ہوں، دیکھو فلاں دن بھی میں نے یہ کیا تھا۔ لیکن بس یہی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ جتنا آپ صفائی دیں گے اتنا وہ آپ کو گھیرتے جائیں گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ بہت آسان، بس ایک سوال پلٹ دیجئے، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟
बस यही जुमला, फिर खामोश हो जाइए और उनका जवाब सुनिए। क्यों ये इतना मौसर है? क्योंकि जब आप सवाल वापस फेंकते हैं तो खेल का मरकज बदल जाता है। अब उन पर बोझ आ जाता है कि वो अपनी बात की वजाहत करें। अक्सर चालाक लोग जो सिर्फ इल्जाम लगाकर आपको दिफाई बनाना चाहते थे, अपनी बातों में उलझ जाते हैं। उनकी साजिश हवा हो जाती है, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं होता कि इल्जाम को मंतकी अंदाज में कैसे साबित करें। याद रखें, असल ताकत इल्जाम का जवाब देने में नहीं, बल्कि इल्जाम लगाने वाले से जवाब लेने में है। तो अगली बार जब कोई जज्बाती जाल बिछाए, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहिए, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, और देखिए कैसे वो खुद अपने ही लफ्जों में फंस जाते हैं। अब बात करते हैं चालाकी नंबर 4 की, हाँ और की तकनीक। चालाक लोग अक्सर तंज़िया अंदाज में हमला करते हैं। ऐसे जुमले बोलते हैं जो न सीधे इल्जाम होते हैं न सीधी तारीफ, बस आपको शक में डाल देते हैं। जैसे कोई कह दे, वाह तुमने आज तो कमाल का लिबास पहना है, वाकया हिम्मत चाहिए ऐसा कुछ पहनने के लिए। ऐसे मौके पर हमारा पहला रद्द-ए-अमल होता है शर्मिंदा होना या फिर गुस्से से जवाब देना, लेकिन ये दोनों रद्द-ए-अमल उनका हदफ होता है। असल ताकत कहाँ है? बस एक पुरस्कून मुस्कुराहट के साथ कहना, हाँ और मुझे ये वाकया पसंद है। या अगर वो कहें, वाह तुम तो खुद को बड़ा सियाना समझते हो, तो आप मुस्कुरा कर कहें, हाँ और मैं हमेशा सीखने की कोशिश भी करता हूँ। देखा आपने, न कोई बहस न कोई दिफा, बस उनकी बात को आप अपने अंदाज में आगे बढ़ा देते हैं। क्यों ये हर बार काम करता है? क्योंकि तंज का मकसद होता है आपको गैर महफूज महसूस कराना, लेकिन जब आप उसे कबूल करके मजीद मजबूत जवाब देते हैं तो तंज करने वाले का हथियार कुंद हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर इतने हैरान होते हैं कि उनके पास मजीद कुछ कहने को नहीं बचता। याद रखें, तंज का बेहतरीन जवाब शर्मिंदगी नहीं बल्कि एतमाद से दिया गया मुस्बत जवाब होता है। तो अगली बार जब कोई छुपी तनकीद करे, बस हंसते हुए कहे, हाँ और देखिए कैसे उनका पूरा खेल बिखर जाता है। चालाकी नंबर 5, सवालों के तीर। चालाक लोग हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो इल्जाम लगाते हैं, बातों को मोड़ते हैं ताकि आप दिफाई पोजीशन पर आ जाएं और वो जीत जाएं। लेकिन अब की बार आप उन पर सवालों के तीर चलाएं। मसलन जब कोई कहे तुम हमेशा अपनी मर्जी करते हो, तो बजाय सफाई देने के पुरस्कून लहजे में पूछें, क्या आप कोई खास मौका बता सकते हैं जब मैंने ऐसा किया हो? या अगर वो कहे तुम्हें किसी की परवाह नहीं, तो पूछें ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? जब आप सवाल करते हैं तो गुफ्तगू का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। और चालाक लोग अचानक गैर महफूज महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें अपने अल्फाज का सबूत देना पड़ता है। ज्यादातर चालाक लोग सिर्फ जज्बात भड़काते हैं, लेकिन जब उनसे सबूत मांगा जाए तो वो उलझ जाते हैं। क्यों ये तकनीक मौसर है? क्योंकि सवालात दिमाग को दिफाई नहीं तजज़ियाती मूड में ले जाते हैं और सामने वाला अपना दावा साबित नहीं कर पाता, तो उनकी सारी चालाकी एक बेमैनी सी शिकायत बन जाती है। याद रखें, खामोश रहना एक ताकत है, लेकिन सही सवाल करना एक हथियार है। तो अगली बार कोई आप पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए, बस एक पुरस्कून सवाल फेंकिए और देखिए कैसे पूरा मंजरनामा पलट जाता है। चालाकी नंबर 6, गैर मुतवक्का इत्तफाक। चालाक लोग अक्सर आपसे उलझने, बहस करने या आपको मुश्तिल करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी बातों को गलत साबित करें ताकि वो मजलूम बनकर हमदर्दी समेट सकें। लेकिन यहाँ आप एक जबरदस्त चाल चलेंगे, उनसे बगैर किसी बहस के इत्तफाक कर लें। हाँ, हैरान ना हो, लेकिन ये होगा गैर मुतवक्का अंदाज में। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे तुम तो बस खुद गर्ज हो, तो बजाय ये कहने के नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, पुरस्कून लहजे में मुस्कुरा कर कहिए, हो सकता है कभी कभी मैं वाकया अपनी तरजीहात को पहले रखता हूँ। या अगर वो कहे तुम तो कभी किसी की सुनते ही नहीं, तो आप कह सकते हैं शायद मैं वाकया कभी कभार बेहतर सुनने वाला बन सकता हूँ। क्यों ये तकनीक इतनी जबरदस्त है? क्योंकि चालाक लोग तवक्को करते हैं कि आप गुस्सा करेंगे, अपने दिफा में लड़ेंगे, लेकिन जब आप गैर मुतवक्का तौर पर नरमी से इत्तफाक करते हैं तो उनके मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। उनका इश्तियाल अंगेजी का खेल वहीं रुक जाता है और सारी ताकत आपके हाथ में आ जाती है। याद रखें, सच्चाई को मान लेना कमजोरी नहीं होती, यह हिकमत की अलामत है और बाज़ औक़ात थोड़ा सा नरम इत्तफाक सबसे बड़ी जीत बन जाता है। चालाकी नंबर 7, खामोश जीतने की तकनीक। कुछ जंगें ऐसी होती हैं जिन्हें जीतने के लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं होती, और चालाक लोगों के खिलाफ यही सबसे कारी ज़रब है। याद रखें, चालाक लोग तवज्जो के भूखे होते हैं। वो हर हाल में चाहते हैं कि आप उनके झूठ, उनकी चालाकियों पर रद्द अमल दें, चाहे वो गुस्सा हो, दिफा हो या वजाहत। लेकिन अगर आप मुकम्मल खामोशी इख्तियार करें, अगर आप उनकी साजिशों को सुनकर भी मुस्कुरा कर एक तरफ हट जाएं,
अगर आप बगैर कोई सफाई दिए, बगैर कोई लड़ाई किए अपने मकाम पर डटे रहें तो आपने वो सब कुछ उनसे छीन लिया जिस पर उनकी ताकत कायम है। खामोश जीतने का मतलब है अपने अमल और अपनी जिंदगी से जवाब देना, ना कि अल्फाज के जरिए। मिसाल के तौर पर जब कोई आपको नाकाम साबित करने की कोशिश करे तो बहस न करें, बस अपनी कामयाबी से जवाब दें। जब कोई आपकी साख पर हमला करे तो वजाहतें न दें, बस अपने किरदार और रवैयों से सच को नुमाया करें। और सबसे बढ़कर जब कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो खुद को इतना बुलंद कर लें तो उनकी कोशिश खुद ही बेमैनी हो जाए। याद रखें, सबसे ऊंची जीत वो होती है जो खामोशी से वकार के साथ हासिल की जाए। और जब आप ये कर लेते हैं तो चालाक लोग खुद थक कर गिर जाते हैं और आप अपने वकार के ताज के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सीखा चालाक लोगों का मुकाबला कैसे किया जाता है, बगैर चीखे, बगैर लड़े, बस ज़ानत और वकार के साथ। याद रखें, दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपको कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन असल ताकत यह है कि आप खुद पर काबू रखें, उनकी चालों में ना आएं और अपनी इज्जत खुद अपने रवैये से बनाएं। जब आप ये 7 हरबे अपनाएंगे तो न सिर्फ आप खुद को मजबूत करेंगे बल्कि दूसरे भी आपके वकार के आगे झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब आप अपने अंदरूनी ताकत को पहचान लेते हैं तो बाहर की दुनिया का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। अब आपकी बारी है। क्या आप तैयार हैं अपनी ताकत वापस लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं चालाक लोगों को उन्हीं के खेल में मात देने के लिए? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में मैं तैयार हूँ लिखें और अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जो अक्सर दूसरों के हाथों बेबस हो जाते हैं। याद रखें, खामोशी से जीतने वाले सबसे बड़े फाते होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ताकतवर सबक के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।